trên động bông niên khnhom sông chùm đẹp xô lục rô niên khnhom chùm xoan dần nịt sầm ràm sắp đá nịt đá cơn niên khnhom ban an mê riến blom tại sô nô mí ca điệp trong nâng ca bằng ca tè niên khnhom ban an rồi đo chỉ ban rồi đo bị đón niên khnhom thua ca sân khạp mê riến ní và thùng nón bị bò này ông pi con sầm bát nâng con bị bắt này ca pra praประเภท สำนวน ตุ่มหลงบัดนงตุ่มหลงบากอันวัดการเรียบจำนงบังการสำนวนตามกำหนดปลอมบังการสำนวนตุ่มหลงบัดนงตุ่มหลงบากขนมแกวีดำไล่ตามรัฐพาศึกษารมปังตกซาละบอมบังการใต้สตังได้ได้พิจารณาเลือเพียบเจอเจ๊หนึ่งเสือพลเพียบในสมาเพียสำนวนมีแต่แกโก้แก้วแกบังการสำนวนตามตึกได้ปลอมประเภทสำนวนตามกำหนดปลอมแกอนุวัตแกบังการสำนวนตามกำหนดปลอมก้นสมบัติหนึ่งก้นปิบัติในสำนวนตุ่มรงบัติสำนวนไปหูเจริญก้นสมบัติหนึ่งก้นปิบัติในแกบังการสำนวนตุ่มรงบัติแกเรียบจอมหนึ่งบังการเตสต่างแดงโก้แกในแกบังการสำนวนตามตึกได้ปลอมdương pra plom tại sao nằm mấy cư đầm bay điệp trong cam vị thi sặc xa đầm bay sờ xé nâng cầm nát nơ vật thọ mê riền đầm bay ra ở khơi nơ bầm nắng đòi riêng pì xua tơ lụm bẹ đầm bay bần xong vật thọ bầm nón tơ nâng vị thi xa nâng stang đa vi đầm lái ở miền prasatapip đầm bay đã bần cho chùm này đăng đại sa trơ riêng nâng đầm nở cá này ca cất ở ban trầm trờ đầm bay sầm rúa ca xua sầm nùa cầm rắt bút thị plom chai chân chia pram môi cầm rắt cứ cầm rắt ti môi ca trong chấm ti pi ca yol ti bay ca anuvat ti bốn ca vị phi ti pram ca vi đầm lái ti pram môi cứ ca bằng card cầm rắt sầm nùa tang pram môi nâng lùm nóm để ca yol đằng trong chấm rùm lắc lang với nơi chùm này đằng đại ban riến yol đằng ban vô đắng bằng ca lang với nợ po rầm miên đại kêu ban bằng riêng ru miên sầm nộp toa mót sờ xe bọ sải anh vật miên tháp bật bật cá tam từ đây đại ban sờ xe anh vật mình chạy thang từ đây kho rửa trời ủy phiệp một bay po rầm miên tơi chỉ phần này tôi hay cầm nạt thà táo phần này nam muối miên tụm nẹt tụm nón khnia vì đầm lại phơi ca vì nịt chai đại ai lơ lẹ cả nạ vị nịt chai nâng stang đà bằng cátทำไม ซ้ำ เทียบ เซม มันโจกเนี่ยดับใบบังการเชี่ยสัมพันธ์เพียบเรื่องมุกเงียแต่งมูลตุ่มรุ่งดอกบ้าสำนัวปีประเภทสำนัวตามกำหนดปลอมตุ่มรุ่งดอกบ้าสำนัวมีนปีคือตุ่มรุ่งสำนัวบัดคือเชี่ยสำนัวเตียงลายหน้าได้จำลายดอกบ้าสำนัวนู้เต้าบานปดอลอ้อยรุ่ยเชี่ยสลัดให้ดำเราอ้อยเนี่ยชลายทั่วกาเจริญกูกองบ่มเป้งรูปจอบจำลายแต่งนูตุ่มรุ่งสำนัวบางตุ่มรุ่งสำนัวบางเชี่ยสำนัวได้ดำเราอ้อยเนี่ยชลายสำนัวได้จำลายแต่งสร้างนึ่งเติร์แต้มรอยแยกการนิยมดับตัวมอดหรือการเซฟเซมเลยการอนุวัตการบังการสำนัวตามกำหนดปลอมจ้องจำเมื่อจึงมือสกอลมือสนับกับตราโซตุนเต็งอันลังวิ้งโยดังอาจบ่อสายบังแห้งปนโยหรือมวยกอปิเพียสาอนุวัตคือแกรณีเจริญปิศาจปันสมานกำนัดสำรวจบังแห้งวิเพียเปรียบเทียบบันใจวิเพียลมอัดจำนัดธนะเรียบลมดับลมด้อยใหญ่เคยเอาจะแบกวิดำลายพอได้หยกบอลสำหรับจัดรีกุนสังคาบทั้งแถลงตีนสิกได้สันนิษฐานบังการทำไมมันผลัดเรียบกลุ่มโรงเรียบจ้าบังการชนายประดัดการนายน้อมการบังการสำนัวใต้ตุ่มโรงไปหูเจริญสำนัวใต้ไปหูเจริญได้มีแหละขณะสตังแดบซ้ำลางได้ปีพนัยสำคัญดิเจียพนัยสำนัวนึ่งสำน้มจุ่มเรือจำลายเกตรเสเซพนัยสำนัวจีประโยคสำนัวเป็นเล้งสำนมเจริญจำลายเต้าเมียนจำลายเต้ามุ้ยนึ่งจำลายขอบใบ เตียหอ
តុលាបានធ្វើដំណើរដោយជិះរថយន្តតាក់ស៊ីបានចម្ងាយ 4.8 គីឡូម៉ែត្រ និងបន្ទាប់មកគាត់បានបន្តដំណើរទៅដោយជិះរថយន្តក្រុងបានចម្ងាយ 1.5 គីឡូម៉ែត្រ តើតុលាធ្វើដំណើរបានចម្ងាយប៉ុន្មានអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះដែរគឺចម្លើយដែលយើងមាន option ចម្លើយគឺទាំងអស់គឺ 4 តែត្រូវមួយនិងខុស 3 គុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃការបង្កើតសំណួរទម្រង់បទសំណួរត្រូវខុសងាយសរសេរដាក់បន្ទុកងាយសេហើយក៏ងាយដាក់បន្ទុកมันអាចបង្កើតចម្រើសចម្លើយលើសពី2បានចម្លើយមួយត្រូវនិងចម្លើយមួយទៀតខុសសំណួរគូបកងមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការធ្វើតេស្តអំពីទំនាក់ទំនងមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការធ្វើតេស្តពិតព័ត៌មានតេស្តព័ត៌មានងាយបង្កើតក្នុងចំនួនច្រើនវិធីសាស្ត្របង្កើតសំណួរជាក្រុមគឺបំផ្លាញភាពឯករាជ្យនិងសំណួរតេស្តសំណួរពហុជ្រើសរើសកាត់បន្ថយអត្រាការទស្សន៍ទាយអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីវាស់លំនាំនៃពុទ្ធិបានទូលំទូលាយកាត់បន្ថយបញ្ហានៃការកែបន្ទុកតាមមុខវិជ្ជាការវិភាគលទ្ធផលផ្ដល់ព័ត៌មានវិនិច្ឆ័យបានច្រើនការបង្កើតសំណួរពហុជ្រើសរើសចំណាយពេលវេលាយូរនិងមានតម្លៃថ្លៃការបង្កើតជំរើសចម្លើយខុសមានការលំបាកពិបាកវាស់វែងពីរចនាសម្ព័ន្ធនៃកម្រិតរបស់អ្នកឆ្លើយសំណួរតេស្តសំណួរបំពេញចន្លោះមានភាពជឿជាក់ខ្ពស់ងាយសរសេរកាត់បន្ថយការទស្សន៍ទាយពិបាកផ្ដល់បន្ទុកអាចមានចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវច្រើនពិបាកកំណត់តម្រូវនៅអ្វីដែលត្រូវវាស់វែងពិតប្រាកដគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃសំណួរទម្រង់បើកសំណួរទម្រង់បើកជាប្រភេទសំណួរដែលតម្រូវឲ្យសិស្សសរសេរចម្លើយដោយគំនិតផ្ទាល់ដើម្បីឆ្លើយនឹងបញ្ហាដែលបានចោទឡើងចម្លើយអាចខ្លីឬវែងអាស្រ័យលើទំហំនៃបញ្ហានិងសមត្ថភាពរបស់សិស្សម្នាក់ៗសំណួរសរសេរទម្រង់ខ្លីសំណួរសរសេរទម្រង់វែងសំណួរសរសេរទម្រង់ខ្លីល្អសម្រាប់ការវាយតម្លៃលើចំណេះដឹងជាក់ស្ដែងគុណសម្បត្តិសំណួរសរសេរទម្រង់ខ្លីគុណសម្បត្តិគឺល្អសម្រាប់ការវាយតម្លៃលើចំណេះដឹងជាក់ស្ដែងគ្មានការទស្សន៍ទាយចម្លើយងាយស្រួលក្នុងការបង្កើតសំណួរងាយស្រួលកែបន្ទុកគុណវិបត្តិមិនស្រឹមស្របនឹងការវាស់វែងលើការសិក្សាបែបត្រេះរិះពិចារណាងាយស្រួលនឹងឆ្លើយចម្លើយតាមវិធីមិនសមស្របសំណួរសរសេរទម្រង់វែងគុណសម្បត្តិជាមធ្យោបាយមួយសម្រាប់វាយតម្លៃបំណឹងកម្រិតខ្ពស់ជំរុញការគិតបែបច្នៃប្រឌិតត្រេះរិះពិចារណាដូចនឹងការរៀននៅក្នុងថ្នាក់ការវាស់វែងការសិក្សាក្នុងវិស័យហារតីការកែចម្លើយត្រូវចំណាយពេលវេលាយូរនិងមានតម្លៃខ្ពស់ភាពជឿជាក់រវាងអ្នកកែនិងអ្នកកែផ្សេងៗទៀតពិបាកនឹងទទួលបានការអនុវត្តការរៀបចំនិងបង្កើតតេស្តស្តង់ដារដំណាក់កាលទី1តារាងកំណត់គម្រោងលម្អិតតេស្តទី2ការបង្កើតសំណួរតេស្ត3អនុវត្តធ្វើតេស្តក្នុងថ្នាក់រៀនការធ្វើអត្រាកំណែនិងកែសំណួរទម្រង់បើកវិភាគលទ្ធផលតេស្តកំណត់ចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយខ្វះខាតបន្ទាប់មកផែនការបង្រៀនដើម្បីធ្វើលទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្សប្រសើរឡើងចំណុចសំខាន់ក្នុងគម្រោងលម្អិតតេស្តមុខវិជ្ជារងឬខ្លឹមសាររងចម្ពោះឬមេរៀនលទ្ធផលសិក្សាធម្មតាឬស្តង់ដារទម្រង់សំណួរកម្រិតពុទ្ធិរបស់លទ្ធផលសិក្សាកម្រិតលំបាករបស់សំណួរពិន្ទុខ្ពស់បំផុតសម្រាប់សំណួរនីមួយៗបន្ទុកខ្ពស់បំផុតសម្រាប់សំណួរនីមួយៗរយៈពេលធ្វើសំណួរលេខកូដសំណួរលេខរៀងសំណួរ1បំណែកចែកកម្មវិធីសិក្សាសេចក្តីចំណងក្តីស្រឡាញ់
បកស្រាយបានពីប្រភេទនៃបំណងក្តីស្រឡាញ់របស់កុមារទី2ទ្រឹស្ដីចិត្តបង្ហាញពីបញ្ញត្តិនៃទ្រឹស្ដីចិត្តមេរៀនទី3ការអភិវឌ្ឍចិត្តរំភើបនិងសិលធម៌ពីលទ្ធផលគឺពិចារណាបានពីបញ្ញត្តិការអភិវឌ្ឍចិត្តរំភើបរបស់មនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនមេរៀនទី3ការអភិវឌ្ឍចិត្តនិងសិលធម៌ហើយការអភិវឌ្ឍចិត្តរំភើបនិងសិលធម៌បង្ហាញបានពីដំណើរការនៃសកម្មភាពចិត្តរំភើប2គឺតារាងកំណត់គម្រោងល្អិតតេស្ត3បង្កើតសំណួរតេស្តដែលផ្អែកលើតារាងកំណត់គម្រោងលម្អិតតេស្ត4គុំសំណួរតេស្តទាំងអស់ទៅជាវិញ្ញាសាប្រឡងទី1តើចំណងក្តីស្រឡាញ់ជាអ្វីសម្រាប់ចម្លើយគឺមានទាំងអស់4 2ក្នុងចម្លើយចំណងក្រោមតើមួយណាជាចំណងក្តីស្រឡាញ់របស់លោកមេអានស្វើតទាំងអស់គឺមានចម្លើយទាំងអស់គឺ4 3តើទ្រឹស្ដីចិត្តជាអ្វី4តើឃ្លាមួយណាដែលអ្នកអាចគិតថាអាចដឹងពីអារម្មណ៍និងការគិតរបស់អ្នកដទៃបានចម្លើយទាំងអស់គឺមាន4ដូចគ្នាទី5ចូលបង្ហាញពីដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍចិត្តរំភើបចាស់លោកគ្រូសម្រាប់មេរៀននេះដែរគឺនាងខ្ញុំបានសង្ខេបរួចរាល់នាងខ្ញុំអរគុណជំរាបលាលោកគ្រូ